Hello everyone, welcome back to Sadak the Achievers. So in the last class we covered the resolution of vectors topic. సో ఏదైనా ఒక వెక్టార్ XY ప్లేన్లో కానీ లేదంటే XYZ ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు సో దాని కాంపోనెంట్స్ ఎలా చేస్తాం, రైట్? సో దట్స్ వాట్ వీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. సో దాని రిలేటెడ్ డిపిపి కూడా ఆల్రెడీ ఆ లెక్చర్ కింద అప్లోడ్ చేసాం. సో ఎవరైనా ఇంకా డిపిపి సాల్వ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే ఫస్ట్ సాల్వ్ దట్ డిపిపి. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ మెయిల్ అస్. సో మా మెయిల్ ఐడి కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, యూ కెన్ మెయిల్ అస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ in vectors today we are going to deal with the next topic of vectors, very important one. So that is the dot product of vectors and the cross product of vectors. So మనం ఇప్పటివరకు ఏం నేర్చుకున్నాం వెక్టార్స్లో? సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ చేసాం ఫస్ట్. సో దాని తర్వాత ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద వెక్టార్స్. సో దాని తర్వాత రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద వెక్టార్. సో దాంట్లో భాగంగానే what are position vectors and what are displacement vectors we have seen in the last class. So now coming to the product law, there are two types of products. One is the dot product, the other one is the cross product of the vectors. So dot product is also called as scalar product antaru. So dot product ni scalar product antaru. Endukante so if you multiply two vectors by dot product, the resultant will be scalar anamata. So if you multiply two vectors by dot product, so the resultant మనకు వచ్చే రిజల్ట్ అది స్కేలార్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ద డాట్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ స్కేలార్ ప్రొడక్ట్ అంటారు. సో వేరాస్ వెక్టార్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై టూ వెక్టార్స్ బై క్రాస్ ప్రొడక్ట్, ద రిజల్ట్ విల్ బీ ఏ వెక్టార్. సో దట్స్ వై ద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ vector product అంటారు. the cross product is also called vector product. Clear? So now let us discuss these two topics in detail in the today's class, and let's solve some questions related to these topics as well. So then you'll get the complete understanding of these two topics, right? So first, so dot or cross scalar product. dot or scalar product. సో లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఏ ఉందనుకోండమ్మా, ఇది వెక్టార్ ఏ అండ్ ఇది వెక్టార్ బి. సో ద యాంగిల్ బిట్వీన్ వెక్టార్ ఏ అండ్ వెక్టార్ బి ఈజ్ గివెన్ యాజ్ టీటా. సో నౌ డాట్ ప్రొడక్ట్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ద వెక్టార్ ఏ డాట్ వెక్టార్ బి. సో ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ వన్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ modulus of A into modulus of B into cos of the angle between them, cosine of the angle between them. Cosine means cos. So cos of the angle between them is theta. So this is the formula for dot product or scalar product. సో ఇదే ఫార్ములాని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఏ డాట్ బి, జనరల్గా టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎలా రాస్తారంటే సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏని సింపుల్గా ఏ అని రాస్తారు. ఏ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ అని అర్థం. ఇంటూ బి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి, ఏబి కాస్ టీటా. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ డాట్ ప్రొడక్ట్. ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి కాస్ టీటా, రైట్? సో నో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డాట్ ప్రొడక్ట్? సో ఆల్రెడీ మీరు 9th గ్రేడ్లోనే చదువుకొని వచ్చారు. సో ద term work. So work is equals to force into displacement, right? Force into displacement, where force is a vector quantity and displacement is also a vector quantity. So force vector quantity ne, displacement kuda vector quantity ne. ఆ రెండింటికి డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే you'll get the work, where work అన్నది scalar quantity. Work is the scalar quantity, right? So similarly you have also studied power is equals to force into velocity, F into V. Antena? Power is equals to force into velocity, where force is a vector quantity, avuna, and velocity kuda vector quantity ne. So the dot product of two vectors, see, F and V. So ee rendu kuda vectors, vaati dot product em avutundi, resultant is power, where power is a scalar quantity, right? So similarly if you want to find the magnetic flux, మనకు సెకండ్ ఇయర్లో వస్తుంది
the magnetic flux, which is equals to B dot A. B dot A, magnetic field into area vector, magnetic field into area vector, where magnetic field is a vector quantity and area is the vector quantity. సో ఈ రెండు వెక్టార్స్ని డాట్ ప్రోడక్ట్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చేది ఫ్లక్స్, వేర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ద స్కేలార్ క్వాంటిటీ, రైట్. సో మనకు సింపుల్గా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ యూ మల్టిప్లై టూ వెక్టార్స్ బై డాట్ ప్రోడక్ట్, ద రిజల్ట్ విల్ బీ ఏ స్కేలార్. సో ఏవైనా రెండు వెక్టార్స్ని డాట్ ప్రోడక్ట్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్టెంట్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. సో వర్క్ ఈజ్ అ స్కేలార్, పవర్ ఈజ్ అ స్కేలార్ అండ్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ద స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఓకేనా, క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ డాట్ product. A dot B is equals to simply AB cos theta, where A is the magnitude of A అని అర్థం, where B is the magnitude of B అని అర్థం. Clear this part? Chalo, let's move on to the next topic. So what are the special cases of the dot product? So what's the formula? ఇక్కడ ఫార్ములా రాస్తున్నా చూడండి, మళ్ళీ అదే ఫార్ములా. A dot B is equals to మనకు ఫార్ములా ఏంటి? AB cos theta, AB cos theta. So now special cases lo, let's suppose take case 1 where if theta is equals to 0 degrees, let's suppose if theta is equals to 0 degrees, so appudu A dot B emavutadi ante angle between A and B vectors 0 తీసుకుంటున్నాను case 1 లో. సో అప్పుడు A dot B emavutadi, A dot B is equals to magnitude of A into magnitude of B into cos theta ప్లేస్ లో 0 degrees సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, theta ప్లేస్ లో 0 degrees. సో AB cos 0 is 1. So that means A dot B is equals to simply AB. AB into 1 is AB కదా, అంటే A dot B is equals to magnitude of A into magnitude of B when the result when the angle between them is 0 degrees. ఆ టూ వెక్టార్స్ మధ్యలో యాంగిల్ 0 degrees అయితే డైరెక్ట్గా మీరు ఆ రెండింటి మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ని మల్టిప్లై చేయవచ్చు టు ఫైండ్ ద డాట్ ప్రోడక్ట్. క్లియరా? రైట్. సో నౌ లెట్స్ టేక్ కేస్ 2. సో కేస్ 2లో లెట్స్ సపోజ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees అనుకోండి, టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. సో అప్పుడు ఏ డాట్ బి ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఏ డాట్ బి? ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి కాస్ 90, ఏబి కాస్ 90. సో మన కాస్ 90 వాల్యూ ఏంటి? 0 కదా. సో 0 ఇంటూ ఏబి ఈజ్ 0. సో అంటే ద డాట్ ప్రోడక్ట్ ఏ డాట్ బి విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 0, ఏ డాట్ బి విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఎప్పుడైనా టూ వెక్టార్స్కి వాటి మధ్యలో యాంగిల్ 90 degrees అయినప్పుడు, సో దెన్ ది డాట్ ప్రోడక్ట్ విల్ బీ 0. ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ వాటి మధ్యలో యాంగిల్ 90 degrees అయినప్పుడు, సో ది డాట్ ప్రోడక్ట్ విల్ బీ 0. సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ అగైన్ విల్ డిస్కస్ వైల్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ సో లెట్స్ టేక్ కేస్ 3. కన్సిడర్ కేస్ 3. సో 0 degrees done, 90 degrees done. So let me take theta is equals to 180 degrees. So if theta is equals to 180 degrees, so theta 180 degrees అయితే, so then A dot B is equals to, you can write A B cos 180, right? theta ప్లేస్ లో సింపుల్గా 180 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో మీకు cos 180 వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు? సో మనకు క్వాడ్రంట్ తెలుసు కదా, బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్లో చెప్పాను. సో cos 180 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ cos ఆఫ్ 90 plus 90, అంతేనా? cos 180 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ cos of 90 plus 90. So cos of 90 plus theta, 90 plus theta lies in the second quadrant. Second quadrant lo cos negative. So 90 ఉన్నప్పుడు cos becomes sin. So theta place lo 90. So minus sin 90 is minus 1. So which is equals to A dot AB into cos 180 value is minus 1. So which is nothing but minus AB. So therefore A dot B is equals to simply minus AB when theta is equals to 180 degrees, when theta is equals to 180. So idemo maximum,
dot product of two vectors will be maximum when theta is equals to 0 degrees. ఇది maximum. Dot product of two vectors is maximum when the angle between them is 0 degrees. And dot product of two vectors is minimum when the angle between them is 180. ఇక్కడ మనకి మినిమం వాల్యూ వస్తుంది మైనస్ ఏబి కదా, మైనస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి. ఇది మినిమం, ఇది మ్యాక్సిమం. క్లియర్ దిస్ పార్ట్? క్లియరా? ద స్పెషల్ కేసెస్ ఆఫ్ ద dot product. 3 cases: 0 degrees, 90 degrees and 180 degrees. Clear this part? Chalo, let's move on to the next topic. So the dot product of the unit vectors. So manaki last class lo unit vectors cheppanu. So if you take the Cartesian coordinate system, let's suppose idi x axis, idi y axis and this is the z axis. So and the unit vector along the x axis enti I cap కదా, అవునా? సో ద యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ ద y axis is j cap and the unit vector along the z axis is k cap. సో x axis లో I cap, y axis లో j cap and z axis లో k cap. So now you have to find the dot product of the unit vectors. So dot product of the unit vectors అంటే, so first let's find what does I dot I find చేయండి. I dot I వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, j డాట్ j వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అండ్ దెన్ k డాట్ k వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చూడండి అమ్మా, k డాట్ k. సో I డాట్ I, సో I డాట్ I మీన్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I ఇంటూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I. ఇది 2 వెక్టార్స్ అనుకోండి, I ఇదొక I వెక్టార్, ఇదొక I వెక్టార్. సో అంటే ఏబీ లాగా తీసుకుంటే, సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I ఇంటూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I ఇంటూ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్. So I and I are in the same direction kada, so the angle between them will become 0. So the angle between them will become 0. So simple ga, so what is the magnitude of unit vector? 1 antena. Magnitude of I is nothing but unit vector ki magnitude enta 1. So 1 into again magnitude of I is 1, so cos 0 is 1, so 1 into 1 into 1 is 1. So therefore I dot I is equals to 1, right? Simply shall I say j dot j is equals to magnitude of j into magnitude of j into j ki angle ఎంత ఉంటుంది, j is along this direction and j is along this direction. So రెండిటి మధ్యలో యాంగిల్ 0 degrees, right? So simply again 1 into 1 into 1 which is equals to 1 again, right? So ఇక్కడ కూడా సేమ్ magnitude of k into magnitude of k into cos 0. k ki రెండు along the same line కదా. So angle between them will be 0. So which is equals to 1 into 1 into 1 which is again equals to 1. So therefore you can say that I dot I is equals to 1, j dot j is equals to 1 and then k dot k is also equals to 1. Okay na? So now if you want to multiply I dot j, సో సింపుల్ లాజిక్ చూడండి, I ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, j ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. I ఈజ్ అలాంగ్ x డైరెక్షన్, j ఈజ్ అలాంగ్ y డైరెక్షన్. సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత, ఐకి జేకి మధ్యలో యాంగిల్ 90 degrees కదా. సో దీన్ని ఎలా రాసుకుంటారు అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా? సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ I ఇంటూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ j ఇంటూ, సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ I అండ్ j? cos 90 degrees. సో మనకి cos 90 అంటే 0 కదా, cos 90 వాల్యూ is 0. సో 0 into something 0. సో similarly shall I say j dot k is also equals to 0. ఎందుకు, j కి k కి మధ్యలో యాంగిల్ కూడా 90 degrees కదా. j is along y direction, k is along z direction. j is along y direction and then z is along k is along z direction. సో రెండింటికి మధ్యలో యాంగిల్ 90 కాబట్టి అది కూడా 0నే అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ సో కే డాట్ ఐ చేశారనుకోండి, కే డాట్ ఐ, సో కేకి ఐకి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత, కే ఈజ్ అలాంగ్ జెడ్ డైరెక్షన్. జెడ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా బయటికి, సో జెడ్ ఈజ్ అలాంగ్, కే ఈజ్ అలాంగ్ జెడ్ డైరెక్షన్ అండ్ ఐ ఈజ్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో జెడ్ ఎక్స్, సో రెండింటికి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత, 90 degrees అంతే కదా. సో రెండింటికి మధ్యలో యాంగిల్ 90 degrees. సో అగైన్
k dot I is also equals to 0. అంతేనా? సో సమ్మరీ లాగా ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ద డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ వెక్టార్స్ది ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి సమ్మరీ. ద డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యూనిట్ వెక్టార్స్ది సమ్మరీ ఇక్కడ రాస్తే, సో ద I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1, K dot K is also equals to 1. Okay, and I dot J is 0 or J dot I is also 0. ఎందుకు? సో జేకి ఐకి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత? 90నే కదా. ఐకి జేకి మధ్యలో యాంగిల్ 90 అయితే జేకి ఐకి మధ్యలో యాంగిల్ కూడా 90నే అవుతుంది. సో 0. సో నెక్స్ట్ J dot K, J dot K 0, right? And then K dot I 0. సో ఎందుకంటే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ 90 degrees. So cos 90 value ఎంత? 0. So this is what you should remember for the dot product of unit vectors. The dot product of unit vectors lo I dot I1, J dot J1, K dot K1. Okay, where I dot J 0, J dot K 0 and K dot I 0. Simple, very simple thing, right? Chalo, let's move on to the next part. So now here I listed some characteristics of the dot product. So observe cheyandamma, the dot product of two vectors is a scalar. అది ఆల్రెడీ మీకు ఫస్ట్లోనే చెప్పాను. సో ఏదైనా చేస్తారు, వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఫోర్స్ ఈజ్ ద వెక్టార్ క్వాంటిటీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో ద డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దోస్ టూ will result in the scalar. The dot product of those two will result in the scalar. That's what I written here. So dot product of any two vectors is always results in a scalar quantity. And next point, the dot product of two vectors is commutative. So commutative ante entante, so A dot B is also equals to B dot A. The A dot B is also equals to B dot A. సో దీన్ని కమ్యూటేటివ్ లా అంటారు. మ్యాథ్స్లో నేర్చుకున్నారు కదా. సో దీన్ని కమ్యూటేటివ్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ అ కమ్యూటేటివ్ లా. డాట్ ప్రొడక్ట్ ఫాలోస్ కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీ, రైట్? సో నెక్స్ట్, ద డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్స్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ యాజ్ వెల్. సో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అంటే ఏంటంటే, లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ A డాట్ B, A డాట్ ఆఫ్ B ప్లస్ C తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇలా A dot of B plus C. So then you can write it as A dot B plus A dot C. A dot C. Okay na? So that means the dot product also follows the distributive property. Distributive property ni kuda follow avutadi. Commutative property ni follow avutadi and distributive law ni kuda follow avutadi. Dot product. And one more thing, the dot product of two vectors may be positive or it may be negative. సో ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ని డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకు రిజల్టెంట్ అనేది పాజిటివ్ రావచ్చు ఆర్ నెగిటివ్ రావచ్చు. సో చూడండి, ఇందాక కూడా చేశాను. సో చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ వచ్చింది వాల్యూ, అవునా? సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? నెగిటివ్ వచ్చింది, అవునా? సో డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్స్ కెన్ బి పాజిటివ్. పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే, ఇఫ్ టీటా ఈజ్ లెస్ దాన్ 90 degrees. If the angle between two vectors is less than 90, acute angle ఉంటే టూ వెక్టార్స్ మధ్యలో, అప్పుడు మనకి ఆ రెండు వెక్టార్స్ యొక్క డాట్ ప్రొడక్ట్ పాజిటివ్ వస్తుంది. యాంగిల్ అక్యూట్ ఉంటే, టీటా లెస్ దాన్ 90 ఉంటే మనకు డాట్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దోస్ టూ వెక్టార్స్ విల్ కమ్ అవుట్ టు బి పాజిటివ్. సో నెగిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇఫ్ టీటా లైస్ బిట్వీన్ 90 and 270. If theta lies between 90 and 270. సో ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ ఉండి వాటి మధ్యలో యాంగిల్ 90 కంటే ఎక్కువ, 270 కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, సో దెన్ ద రిజల్టెంట్ వాటికి వాల్యూ, డాట్ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ మనకు నెగిటివ్ వస్తుంది. సో కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇఫ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180, మనకి ఎంత వచ్చింది? 180 లైస్ బిట్వీన్ 90 and 270 కదా. సో ఎంత వచ్చింది? -AB వచ్చింది, అవునా? సో 90కి 270కి మధ్యలో యాంగిల్ ఉంటే ఆ డాట్ ప్రొడక్ట్ అనేది నెగిటివ్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 90, ఆ డాట్ ప్రొడక్ట్ వాల్యూ పాజిటివ్ వస్తుంది.
సో సింపుల్ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద డాట్ ప్రోడక్ట్. చలో, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో లెట్స్ సాల్వ్ వన్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. సో క్లియర్ కదా, డాట్ ప్రోడక్ట్ అందరికి క్లియరే కదా. సో జస్ట్ మీరు ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. సో ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సింప్లీ ఏబి కాస్ థీటా, వేర్ ఏ ఈజ్ ద magnitude of A, B is the magnitude of B into cos theta. Theta is the angle between those two vectors A and B. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మనకు వచ్చే రిజల్టెంట్ అన్నది స్కేలార్ క్వాంటిటీ. చలో, సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డాట్ ప్రోడక్ట్ క్లియర్ కదా. సో లెట్ us solve one question based on this one. Let us solve one question. So consider a particle on which the constant forces F1 and F2 are acting together. సో F1 ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది బాడీ మీద అండ్ F2 ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది, అవునా. సో దట్ ద బాడీ డిస్ప్లేసెస్ ఫ్రమ్ వన్ పొజిషన్ టు అనదర్ పొజిషన్. సో R1 నుంచి R2కి డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. అంటే ఒక పార్టికల్ మీద సో టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ సో బాడీ అన్నది R1 పొజిషన్ నుంచి R2 పొజిషన్కి మూవ్ అవుతుంది. సో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద బాడీ. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద బాడీ. సో చలో, సో ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలో చూడండి. టోటల్ వర్క్ డన్. సో మనకు వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి? వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో బట్ ఇక్కడ బాడీ మీద టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. F1 ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ F2 ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది. సో అంటే నెట్ ఫోర్స్ తీసుకోవాలి. నెట్ ఫోర్స్ ఇంటూ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. నెట్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. సో మనం నెట్ ఫోర్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో బాడీ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి బాడీ మీద? టూ ఫోర్సెస్. సో ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F1 ప్లస్ F2. సో ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F1 ప్లస్ F2. సో ఇక్కడ F1 ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద F1 వెక్టార్? వాల్యూస్ ప్రాపర్గా రాసుకోండి. సో ఎక్కడ సైన్ డిఫరెన్స్ వచ్చినా కూడా టోటల్ ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది, ఓకేనా. ఐ క్యాప్ వీడియో పాస్ చేసి మీ ఓన్గా ట్రై చేయండి. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఐ క్యాప్ ప్లస్ 2J క్యాప్ ప్లస్ 3K క్యాప్, రైట్. సో ప్లస్ F2. సో F2 ఈజ్ 4I క్యాప్ మైనస్ 5J క్యాప్ మైనస్ 2K క్యాప్ ఓకేనా. వీడియో స్లో అయిన వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే సో 1.5లో కానీ 1.75లో కానీ పెట్టుకొని ఫాస్ట్గా చూసేసేయండి. సో ఐ క్యాప్ ప్లస్ 4I క్యాప్ విచ్ ఈస్ 5I క్యాప్. ఐ క్యాప్ ప్లస్ 4I క్యాప్ ఈస్ 5I క్యాప్. సో 2J క్యాప్ మైనస్ 5J క్యాప్. సో 2 మైనస్ 5 ఈజ్ మైనస్ 3J క్యాప్. సో 3K క్యాప్ మైనస్ 2K క్యాప్. సో 3 మైనస్ 2 1. సో 1 అంటే సింపుల్గా K క్యాప్ అని రాస్తున్నాను. సో ఇదేంటి? సో ప్లస్ 3 మైనస్ 2 ఈజ్ 1. సో ఇది ఎఫ్ నెట్. దిస్ ఈజ్ ద ఎఫ్ నెట్ దట్ వీ గాట్, రైట్. సో ఇది వచ్చేసింది. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? సో బాడీ ఈజ్ డిస్ప్లేస్డ్ ఫ్రమ్ వన్ పొజిషన్ టు అనదర్ పొజిషన్. R1 నుంచి R2కి వెళ్ళింది. సో ఎస్టర్డే క్లాస్లో చెప్పాను మీకు. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్కి ఫార్ములా ఏంటి? ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ ఇక్కడ ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఎస్ కదా. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్. సో ఫైనల్ ఈజ్ R2, ఇనిషియల్ ఈజ్ R1. సో R2 మైనస్ R1 చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ R2? R2 ఈజ్ 7K క్యాప్. సో ఇది ఇలా ఉంచేసేయండి. మైనస్ R1 వెక్టార్ రాసుకోండి. వాట్ ఈజ్ R1 వెక్టార్? 20I క్యాప్ ప్లస్ 15J క్యాప్. 20I క్యాప్ ప్లస్ 15J క్యాప్. సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి, ఇది ఎంత వస్తుందో చూడండమ్మా, 7K క్యాప్. దీన్ని మైనస్ మల్టిప్లై చేసి ఇన్సైడ్ మైనస్ 20I క్యాప్ మైనస్ 15J క్యాప్. మైనస్ 20I క్యాప్ మైనస్ 15J క్యాప్. సో ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. దేర్ ఫోర్ ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి? ఆర్డర్లో రాయండి. ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్. సో మైనస్ 20I క్యాప్ మైనస్ 15J క్యాప్ ప్లస్ 7K క్యాప్.
రైట్. సో మనకి ఎఫ్ నెట్ వచ్చింది అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ వచ్చింది. కెన్ వీ ఫైండ్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ నౌ? సో ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? డైరెక్ట్ ఫార్ములా, ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ డాట్ displacement. So what is F net vector? 5i cap minus 3j cap plus k cap. 5i cap minus 3j cap plus k cap is the F net, right? Dot displacement vector. So what is the displacement vector? Minus 20i cap minus 15j cap plus 7k cap. So minus 20i cap minus 15j cap plus 7k cap plus 7k cap. Yes, yeah. సో ఇప్పుడు డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయండి. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ ఎలా చేస్తాం సింపుల్గా? సో ఐ డాట్ ఐ, జే డాట్ జే, కే డాట్ కే చేస్తే సరిపోద్ది. ఎందుకంటే ఐ డాట్ జే జీరో, టోటల్ టర్మ్ జీరో అయిపోద్ది. ఐ డాట్ కే కూడా జీరో అయిపోద్ది. ఆ రెండింటిని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఐ డాట్ ఐ చేయండి, జే డాట్ జే టర్మ్ చేయండి, కే డాట్ కే టర్మ్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 5i ఇంటూ మైనస్ 20i. సో 5i ఇంటూ ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి, మైనస్ 20i ప్లస్ మైనస్ 3j ఇంటూ మైనస్ 15j, మైనస్ 3j ఇంటూ మైనస్ 15j ప్లస్ k క్యాప్ ఇంటూ డాట్ 7k cap, 7k cap. సో ఇక్కడ సింపుల్గా సో మైనస్ 20 ఇంటూ 5 ఈజ్ మైనస్ 100. సో వేరాజ్ ఐ డాట్ ఐ ఈజ్ 1. సో ఇది డాట్ ప్రొడక్ట్ అమ్మ, ఐ డాట్ ఐ ఈజ్ 1. సో ఇక్కడ కూడా డాట్ ప్రొడక్ట్, సో ఇక్కడ కూడా డాట్ ప్రొడక్ట్. సో నెక్స్ట్ మైనస్ 3 ఇంటూ మైనస్ 15 విచ్ ఈజ్ ప్లస్ 45, ప్లస్ 45. సో ఇక్కడ 1 రాస్తున్నాను, ఐ డాట్ ఐ ఈజ్ 1. సో సిమిలర్లీ జే డాట్ జే ఈజ్ ఆల్సో 1, j dot j is also 1. So next plus 7 into 1 is 7 and k dot k is 1, k dot k is 1. So మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చూడండి, టోటల్ మైనస్ 100 ప్లస్ 45 ప్లస్ 7. సో విచ్ కమ్స్ అవుట్ టు బి మైనస్ 100 ప్లస్ 45 ప్లస్ 7 is 52. So this total thing is minus 48. So this is a total work done. This is a total work done. సో మనకి ఇక్కడ 48 అంటే 0 పాయింట్లలో ఇచ్చారు కదా, అంటే ఇది సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారు చూడండి. సో మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటిది? ద వర్క్ డన్ ఈజ్ న్యూటన్ పర్ సెంటీమీటర్ ఇచ్చారు, న్యూటన్ సెంటీమీటర్. ఇక్కడ వచ్చింది మనకి న్యూటన్ సెంటీమీటర్. సో జౌల్స్లో కావాలంటే న్యూటన్ మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో న్యూటన్ మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది? బై 100 అనమాట. సో బై 100 చేస్తే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 0.48 joules. Work done, the total work done is equals to minus 0.48 joules. ఎంత? ఆప్షన్ ఏ, మైనస్ 0.48 joules. సింపుల్ క్వశ్చన్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగారు? ఎంసెట్ 2017లో అడిగారు. ఓకేనా? సో మనం ఏదో పెద్దగా క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, ఆ క్వశ్చన్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చాలు. ఓకేనా? క్వశ్చన్ చూడగానే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ ఇచ్చిన డేటా ఏంటి, దానికి రిలేటెడ్ ఫార్ములా ఏంటి. ఓకేనా? సో 50% క్వశ్చన్స్ మనకి ఎంసెట్లో అవుట్ ఆఫ్ 40 క్వశ్చన్స్లో అరౌండ్ 20 క్వశ్చన్స్ మీకు ఇలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. అంటే 20 మార్క్స్ వెరీ సింపుల్గా తెచ్చుకోవచ్చు మీరు ఎంసెట్ ఫిజిక్స్లో. ఓకేనా? చలో, let's move on to the next question. So a particle moves from 1 0 3 to minus 3 comma 4 comma 5. So when a force F is applied on the body, so you have to find the total work done. So ante enti same type of question. So ikkada em find cheyali manaku? First total work done find cheyali. So total work done find cheyali. So first solution, ఫార్ములా రాసుకోండి. మనకు వర్క్ డన్కి ఫార్ములా ఏంటి? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంతేనా? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫోర్సే యాక్ట్ అవుతుంది బాడీ మీద. ప్రీవియస్ కేసులో 2 ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి కదా బాడీ మీద. సో అప్పుడు ఏం చేసాం? నెట్ ఫోర్స్ ఫైండ్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఫోర్స్ ప్లేస్లో ఇది తీసుకోవచ్చు.
అవునా? సో ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి మనకు. ఇక్కడ ఫోర్స్ వెక్టార్ ఆల్రెడీ రాస్తున్నాను. ఫోర్స్ వెక్టార్ డైరెక్ట్లీ గివెన్. అదెంత? ఐ క్యాప్ ప్లస్ 5k క్యాప్ న్యూటన్స్. ఐ క్యాప్ ప్లస్ 5k క్యాప్ న్యూటన్స్. ఓకేనా? సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ కావాలి. సో బాడీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ అయింది? ఇదేమో ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ, సో ఇదేమో ఫైనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని వెక్టార్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి. సో ఇది వెక్టార్, ఎలా వెక్టార్ రాసుకోవచ్చు? ఇది ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అని అర్థం. అంటే 1 ఐ క్యాప్ ప్లస్ 0 జే క్యాప్ ప్లస్ 3 కే క్యాప్ అని అర్థం. అంటే ద R1 వెక్టార్, అంటే ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఈజ్ ద ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టార్. R1 ఈజ్ ఐ క్యాప్, ఇక్కడ 0j అంటే సెకండ్ కాంపోనెంట్ లేదనే అర్థం, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0. సో అది అవసరం లేదు, తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ 3k క్యాప్. ఓకేనా? ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్ వెక్టార్. సో ఎక్కడికి మూవ్ అయింది బాడీ? -3, 4, 5. సో అంటే దీని వెక్టార్ రాసుకోండి. -3i క్యాప్ ప్లస్ 4j క్యాప్ ప్లస్ 5k క్యాప్ అని అర్థం. ఓకేనా? ఇలా కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తే దాన్ని వెక్టార్ ఫామ్లో రాసుకోవాలి. R2 వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -3i క్యాప్ ప్లస్ 4j క్యాప్ ప్లస్ 5k క్యాప్. ఓకేనా? అంటే మనకు R1 వెక్టార్ తెలుసు, R2 వెక్టార్ తెలుసు. కెన్ వీ ఫైండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్? వెరీ సింపుల్ కదా. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్, R2 మైనస్ R1 వెక్టార్. సో వాట్ ఈజ్ R2? R2 ఈజ్ -3i క్యాప్ ప్లస్ 4j క్యాప్ ప్లస్ 5k క్యాప్ మైనస్ వాట్ ఈజ్ R1 వెక్టార్? R1 ఈజ్ i క్యాప్ ప్లస్ 3k క్యాప్, ప్లస్ 3k క్యాప్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందో చూడండి ఇది టోటల్. సో ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయండి దీన్ని. -3i క్యాప్ ఒక దగ్గర రాసుకోండి అమ్మా, -3i క్యాప్. సో ఇక్కడ మైనస్ని మల్టిప్లై చేస్తే -i క్యాప్. సో జే క్యాప్ ఒకటే టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 4j క్యాప్ అలానే ఉంచండి. సో నెక్స్ట్ k క్యాప్స్, ఇక్కడ 5k క్యాప్. సో ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -3k క్యాప్. సో ఇది ఎంత వస్తుంది? -3 -1, సో విచ్ ఈస్ -4i క్యాప్. సో ప్లస్ 4j క్యాప్. 5 - 3 ప్లస్ 2. 5 - 3 ఈస్ ప్లస్ 2k క్యాప్. సో ఇదేంటి? ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. అవునా? సో మనకి ఫోర్స్ వెక్టార్ ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ ఇచ్చేశారు అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్కి హింట్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ ఫైండ్ చేసాం. సో నో వాట్ దే ఆస్క్డ్ us టు ఫైండ్? ద టోటల్ వర్క్ డన్. వెరీ సింపుల్ కదా. సో లెట్ మీ రైట్ ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఈ పార్ట్ డ్రాప్ చేస్తున్నా చూడండి లేదంటే. సో ద టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F.S. సో వాట్ ఈజ్ F? F ఈజ్ i క్యాప్ ప్లస్ 5k క్యాప్. ప్లస్ 5k క్యాప్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్. వాట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్? -4i క్యాప్ ప్లస్ 4j క్యాప్ ప్లస్ 2k క్యాప్. సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో చూడండి. సో i క్యాప్ మల్టిప్లై చేయాలి, j క్యాప్ మల్టిప్లై చేయాలి, k క్యాప్ టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ i ఇంటూ i, సో -4, i ఇంటూ i ఈజ్ 1, అంతేనా? ఇక్కడ 1 ఇంటూ -4 ఈజ్ -4 ఇంటూ i క్యాప్ ఇంటూ i క్యాప్, i డాట్ i ఈజ్ 1. సో ఇక్కడ j టర్మ్ లేదు అంటే 0. సో 0 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ 0. సో 0 j క్యాప్ ఇంటూ j క్యాప్ ఈజ్ 1. సో ఆ టర్మ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక. సో యూ నీడ్ నాట్ టు రైట్ ద సెకండ్ టర్మ్. సో దాన్ని వదిలేసేయండి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ టర్మ్ 5k క్యాప్ ఇంటూ 2k క్యాప్. సో 5 ఇంటూ 2 10, k క్యాప్ ఇంటూ k క్యాప్ ఈజ్ 1. So simplify this one. -4 plus 10 into 1 is plus 10. So 10 minus 4 is 6. 6 joules. Antena? 6 joules. So the work done, the total work done is equals to 6 joules. So answer chudandamma. What's answer? Option B. Okay na? So this question was asked in MSET 2016.
Very simple question, just a formula based. Work done is equals to force into displacement. That's it. Okay na? So this is a one more question related to dot product. Okay na? So inko question chudandi, the next question. Find the angle between two vectors. వెక్టార్ ఏ ఇచ్చారు, వెక్టార్ బి ఇచ్చారు. సో ఈ రెండు వెక్టార్స్ మధ్యలో యాంగిల్ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో యాంగిల్ ఫైండ్ చేయమన్నప్పుడు ఏవైనా టూ వెక్టార్స్ ఇచ్చి వాటి మధ్యలో యాంగిల్ ఫైండ్ చేయమన్నప్పుడు సో మనకు డాట్ ప్రొడక్ట్ యూస్ చేయండి. ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు ఫార్ములా ఏంటి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి ఇంటూ కాస్ థీటా, రైట్. సో దెన్ కాస్ థీటాని ఎలా రాసుకోవచ్చు చూడండి, కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబిని ఇటువైపు సెండ్ చేయండి. సో ఏ డాట్ బి బై magnitude of A into magnitude of B. This is a formula that you should use to find the angle between any two vectors. So ఈ formula గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember this part. So let's apply this concept here. So అదే formula ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. So solution cos theta is equals to what's the formula, A dot B by so magnitude of A into magnitude of B. A dot B by magnitude of A into magnitude of B. So first find what is A dot B. A dot B find చేయండి. So A dot B is equals to A vector. What is A vector? 2i cap plus j cap minus k cap is the A vector. So dot B vector, which is I cap minus k cap, I cap minus k cap. So which is equals to so just I cap and k cap multiply చేయండి, ఎందుకంటే సెకండ్ దాంట్లో j cap టర్మ్ లేదు. సో 2i cap into I cap which is 2 only, 2 into I cap into I cap is 1. సో j cap టర్మ్ 0, ఎందుకంటే 1 into ఇక్కడ j cap టర్మ్ కోఎఫిషియంట్ లేదు కాబట్టి 0. సో 1 into 0, సో 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ది ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ -1 ఇంటూ ఇక్కడ k క్యాప్ది -1. సో -1 ఇంటూ -1. సో దిస్ ఈజ్ 2 ఇదెంత +1. సో 2 + 1 3. సో దేర్ ఫోర్ ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 వచ్చింది. సో మనకంటే న్యూమరేటర్ టర్మ్ వచ్చింది. సో లెట్స్ ఫైండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి. సో ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం మనం magnitude of A into magnitude of B. So let's find the magnitude of A and magnitude of B. Let's find the magnitude of A and magnitude of B. So the magnitude of A, which can also be written as A, is equals to మనకు ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం, magnitude ఫార్ములా ఏంటి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్ ప్లస్ az స్క్వేర్. అంటే ఫస్ట్ ఏ వెక్టర్ రాసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. సో వెక్టార్ ఏ ఏంటమ్మా, వెక్టార్ ఏ is equals to 2i cap plus j cap minus k cap. 2i cap plus j cap minus k cap. అవునా. సో సింప్లీ ax స్క్వేర్, ax టర్మ్ ఇది, ay టర్మ్ ఏమో 1. సో az టర్మ్ కూడా 1. సో 2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఎంత, j కోఎఫిషియంట్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ k కోఎఫిషియంట్ ఎంత -1 హోల్ స్క్వేర్, రైట్. So the magnitude of A is equals to square root of 4 plus 1 plus 1. So which is equals to √6. So magnitude of A is equals to √6. So similarly find magnitude of B. So మనకు vector B ఏంటి, what is vector B, I cap minus k cap, I cap minus k cap, I cap minus k cap. So then the magnitude of vector B is given as square root of so I కి కోఎఫిషియంట్ ఎంత 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ k కి కోఎఫిషియంట్ -1 హోల్ స్క్వేర్ which comes out to be √2. సో ఇది magnitude of vector B. సో మనకు magnitude of vector B వచ్చింది, magnitude of vector A వచ్చింది, and then మనకు A dot B కూడా వచ్చింది. So can we find the angle between those two vectors now? Cos theta is equals to what's the formula, A dot B by magnitude of A into magnitude of B. So what is A dot B? A dot B value is 3.
3 by 3 by, so magnitude of A is root 6 into magnitude of B is root 2. Root 6 into root 2 is root 12. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 4 into 3. సో 4 into 3 అంటే సో 3 by root of 4 into 3. సో which comes out to be 3 by 2 into root 3. అంతేనా 3 by 2 into root 3. సో పైన న్యూమరేటర్లో 3ని ఎలా రాసుకోవచ్చు root 3 into root 3 రాసుకోవచ్చా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. సో root 3 ఇక్కడ root 3 ఇక్కడ root 3 క్యాన్సిల్ which comes out to be root 3 by 2. So cos theta is equals to root 3 by 2. So if cos theta is root 3 by 2, so what is the value of theta? For which value of cos you'll get the root 3 by 2? 30 degrees. అంతేనా cos 30 నే కదా root 3 by 2. Cos 30 is equals to root 3 by 2. So therefore the angle between those two vectors is 30 degrees. Clear everyone? సో ఫస్ట్ ఏవైనా 2 వెక్టార్స్ ఇచ్చి వాటి మధ్యలో యాంగిల్ ఫైండ్ చేయాలంటే సో జస్ట్ యూజ్ ద డాట్ ప్రొడక్ట్ కాన్సెప్ట్. క్లియరా ఎవ్రీవన్? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద డాట్ ప్రొడక్ట్. సో కీప్ స్టడీయింగ్, హ్యాపీ లెర్నింగ్. థ్యాంక్ యూ.